Good evening students. Next topic in trigonometrical function, multiple identity or submultiple identity. So அதாவது இதுவரைக்கும் நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா cos A cos B இந்த மாதிரி தான் ஃபைண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஸோ இப்போ இதில் வரும்போது இது மல்டிபிள் அப்படின்னாக்க cos sin 2A cos 2A, அதாவது cos A இன்ட்டு cos A cos ஸ்கொயர்டு என்ன சொல்லுவோம். இங்கே sin 2A cos 2A tan 2A sin 3A cos 3A tan 3A இந்த மாதிரி வரும். இது அடுத்தது half angle property, இது சப் மல்டிபிள் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. ஸோ இப்போ இதுதான் இதனுடைய பேசிக் ஃபார்முலா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் sin 2A is equal to 2 sin A cos A, cos 2A is equal to cos squared A minus sin squared A. Next tan 2A is equal to 2 tan A by 1 minus tan squared A. Fourth one sin 2A is equal to 2 sin A by 1 plus sin squared A. அடுத்தது cos 2A is equal to 1 minus tan squared A by 1 plus tan squared A. Sixth one sin squared A is equal to 1 minus cos squared A by 2. அடுத்தது seventh one cos squared A is equal to 1 plus cos 2A by 2. Next tan squared A is equal to 1 minus cos 2A by 1 plus cos 2A. Ninth one இது வந்து sin 2 குரிய ஃபார்முலா. அடுத்து வந்து sin 3 குரிய ஃபார்முலா. sin 3A is equal to 3 sin A minus 4 sin cube A. 10th one sin cos 3A is equal to 4 cos cube A minus 3 cos A. ஸோ இந்த ரெண்டுக்கு அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்டர்சேஞ்சஸ் ஆகி வரும். இங்கே வரும்போது சைனுக்கு வரும்போது 4 sin கியூப்ல வரும் பவர்ல, இங்கே வரும்போது 3ல வந்திருக்கும். நெக்ஸ்ட் tan 3A is equal to 3 tan A minus tan cube A. நெக்ஸ்ட் இங்கே வந்தோம்னாக்க sin theta is equal to, இது வந்து half angle, இது கீழே இந்த 12 கீழே வர்றது எல்லாமே half angle ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ அப்போ sin theta is equal to 2 sin theta by 2 cos theta by 2. cos theta is equal to cos square theta by 2 minus sin square theta by 2. அடுத்தது cos theta is equal to 2 cos square theta minus 1. அடுத்தது cos theta is equal to 1 minus 2 sin square theta by 2. இப்போ இது 2 sin square theta by 2 ன்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னாக்க இது அப்படியே இந்த சைடு சேஞ்சஸ் ஆகும். அப்போ 2 sin square theta by 2 is equal to 1 minus cos theta. அப்போ இந்த by 2 இந்த சைடு சேஞ்ச் பண்ணும்போது 1 minus cos theta by 2 அப்படின்றது நமக்கு கிடைச்சிரும். ஸோ இதுல இருந்து எல்லாமே வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதுனால அப்படியே ரைட் பண்ணியிருக்கேன். Then tan theta is equal to 2 tan theta by 2 by 1 minus tan square theta by 2. Sin theta is equal to 2 tan theta by 2 by 1 plus sin 1 plus tan square theta by 2. Cos theta is equal to 1 minus tan square theta by 2 plus 1 by 1 plus tan square theta by 2. So these are the formulas for this exercise only. Next exercise 3.5, find the value of cos 2A. 2A of following A lies in the first quadrant. So கீழே கொடுத்துருக்கூடிய ஒவ்வொன்றுக்கும் cos 2A வினுடைய வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ண சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க இந்த A அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல இருக்கு. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்னாக்க அக்யூட் ஆங்கிளும் வந்து நம்ம சொல்லலாம். The next அதனுடைய values first quadrant அப்படின்றப்போ all the values are positive, all the values are positive அப்படின்றது அர்த்தம். ஸோ அப்போ வந்தோம்னாக்க ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், ஃபர்ஸ்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் cos A. cos A is equal to 15 by 17. ஸோ இப்போ நம்ம கேட்டிருக்கிறது cos 2A தான் கேட்டிருக்காங்க. அப்போ cos 2A is equal to cos 2A க்கு ஃபார்முலா 2 cos squared A minus 1. அப்போ 2 into cos squared க்கு 15 by 17 whole squared minus 1. ஸோ 15 வந்து நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணோம் அப்படின்னாக்க 2 into 225 by 17 வந்து ஸ்கொயர் பண்ணோம்னாக்க 289 minus 1. அப்ப இத மல்டிப்ளை பண்ணோம்னாக்க 450 by 289 minus 1. So இப்போ இதுக்கு LCM எடுத்தோம்னாக்க
289 is LCM. 450 minus 289. So cos 2a is equal to so இது ரெண்டையும் நம்ம சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணோம்னாக்க 161 by 289. So first question completed. Then second question sin A is equal to 4 by 5 அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ சைனை வச்சு cos 2a க்கு என்ன ஃபார்முலா இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கணும். அப்போ cos 2a is equal to 1 minus 2 sin squared a. 1 minus 2 sin squared a. So அப்போ cos equal to 1 minus 2 into sin உடைய வேல்யூ 4 by 5 whole squared is equal to 1 minus 2 into 16 by 25. So is equal to 1 minus 32 by 25. So is equal to 25 as LCM. 25 is the LCM. Then 25 minus 32 is equal to minus 7 by 25. Minus 7 by 25. So இப்போ இங்க வரும்போது theta a வினுடைய வேல்யூ வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா first quadrant அப்படின்றனால first quadrant is all the values are positive. So cos 2a is equal to 7 by 25. Next third question. Tan A is equal to 16 by 63. So அப்போ cos 2a க்கு ஃபார்முலா cos 2a is equal to 1 minus tan squared a by 1 plus tan squared a. 1 plus tan squared a. அப்போ is equal to 1 plus tan a வினுடைய வேல்யூ 1 minus 16 by 63 whole squared by 1 plus 16 by 63 whole squared. So is equal to 1 minus 16 are 256 by 63 square பண்ணோம் அப்படினோம்னாக்க சோ அப்படி இல்லாட்டனாக்க இது வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் ரிஸ்கா இருக்க மாதிரி இருந்துச்சு அப்படினாக்க நீங்க செப்பரேட் பண்ணிக்கலாம். is equal to 1 minus 16 squared by 63 squared by 1 plus 16 squared by 63 squared. So இப்போ இதுக்கு LCM எடுத்தீங்க அப்படினாக்க 63 squared minus 16 squared by 63 squared by 63 squared minus plus 16 squared by 63 squared. இதுக்கு இது கேன்சல் ஆயிடும். So is equal to 63 நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணோம் அப்படினோம்னாக்க so 63 ஸ்கொயர் பண்ணோம் அப்படினாக்க 39609 minus 16 வந்து ஸ்கொயர் பண்ணா 256 by அதே மாதிரி இங்க வந்து 3969 plus 256. so இப்போ இத வந்து சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணோம். so இத சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணோம் அப்படினோம்னாக்க is equal to 3713 by 4225 அப்படிங்கற ஆன்சர் கிடைக்கும். that's all the first question answer. next second question. second la first one. if theta is an acute angle then find sin pi by 4 minus theta by 2. so இத first நம்ம sin a plus b க்கு நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம். so அப்போ sin a cos b இப்போ cos theta by 2. அடுத்தது minus cos a cos pi by 4 sin theta by 2. so அப்போ இதுக்கு sin pi by 4 னுடைய வேல்யூ 1 by root 2 cos theta by 2 minus
1 by root 2 sin theta by 2 theta by 2. so இதுல இருந்து நம்ம 1 by root 2 காமனா எடுத்துட்டோம்னாக்க cos theta by 2 minus sin theta by 2 sin theta by 2 அப்படின்றது நமக்கு கிடைச்சிருக்கும். so இப்போ நமக்கு இதை வந்து நம்ம ஸ்கொயரிங் பண்ணலாம். ஸோ இங்கே வந்து sin ஸ்கொயர்டு பை பை 4 மைனஸ் தீட்டா பை 2. ஏன்னா இந்த இங்கே வந்து ஹாஃப் ஆங்கிள் இருக்கனால இதை ஸ்கொயர் பண்ணி தான் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண முடியும். சீக்வாலிட்டி இதை ஸ்கொயர் பண்ணோம்னாக்கா 1 by 2 அப்படின்றது கிடைச்சிடும். ஸோ 1 வந்து ஸ்கொயர் பண்ண 1 by 2 இன்ட்டு cos theta by cos squared theta by 2. ஏன்னா a squared a minus b whole squared வந்துரும். அப்போ cos squared theta by 2 plus sin squared theta by 2 minus 2 cos theta by 2 sin theta by 2 theta by 2 is equal to 1 by 2. இதனுடைய வேல்யூ வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 minus 2 sin theta sin theta 2 sin theta by 2 cos theta by 2 is sin theta அப்போ is equal to 1 by 2 in 1 minus sin theta க்கு வேல்யூ வந்து கொடுத்தாங்க. sin theta is 1 by 25. so இப்போ இதுக்கு LCM எடுத்தோம்னாக்க 1 by 2 into 25 minus 1 by 25. so is equal to 24 by 25. so இங்க வந்து நமக்கு என்ன இருக்குனாக்க sin squared pi by 4 minus theta by 2. so இப்போ இத வந்து ஸ்கொயர் ரூட் வந்து எடுத்தோம்னாக்க இந்த இது வந்து நமக்கு கேன்சல் ஆயிரும். so taking square root sin pi by 4 minus theta by 2 is equal to root of 24 by 25. so அப்போ 24 க்கு நம்ம ரூட் எடுத்தோம் அப்படினோம்னாக்க 2 root 3 சாரி இங்க ஃப்ரண்ட்ல வந்து ஒரு 1 by 2 இருக்கு is equal to 1 by 2. அப்ப இத கேன்சல் பண்ணனும்னா 12 ன்னு வந்துரும். அப்போ 12 by root 12 by 25. அப்போ இந்த 12 க்கு ரூட் எடுத்தோம்னா 2 root 3 by 5. that's all the first question answer. next second question. second one cos pi by 4 plus theta by 2 இத cos a plus b க்கு சேஞ்ச் பண்ணோம்னாக்க cos a cos b cos theta by 2 minus sin a sin b. so இப்போ இதுக்கு வேல்யூஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 by root 2 cos theta by 2 அடுத்து minus 1 by root 2 sin theta by 2. so 1 by root 2 காமனா வெளியில எடுத்துட்டோம் அப்படினோம்னாக்க so cos theta by 2 minus sin theta by 2. so is equal to இத ஸ்கொயர் பண்ணோம்னாக்க cos squared pi by 4 plus theta by 2 is equal to 1 by 2 into a squared cos squared theta by 2 plus sin squared theta by 2 minus 2 cos theta by 2 sin theta by 2. so is equal to 1 by 2 is equal to 1 by 2 into so இதனுடைய வேல்யூ 1 minus 2 cos
theta by 2 sin theta by 2 என்னுடைய வேல்யூ sin theta. So is equal to 1 by 2 into 1 minus 8 by sin theta வேல்யூ வந்து 8 by 9 அப்படின்றது சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அப்போ is equal to 1 by 2 LCM எடுத்தோம்னாக்க 9. ஸோ 9 minus 8. ஸோ is equal to 1 by 2 into 1 by 9. ஸோ இதை இப்போ ஆட் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னாக்க 1 by 18 அப்படின்றது நமக்கு கிடைச்சிரும். ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம டேக்கிங் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம் அப்படின்னோம்னாக்க டேக்கிங் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம் அப்படின்னோம்னாக்க காஸ் ஸ்கொயர் 5 by 4 plus theta by 2 is equal to root of 1 by 18. ஸோ இதுக்கு அப்போ ரூட் எடுக்கும்போது 1க்கு ரூட் எடுத்தோம்னா 1, அப்போ இங்கே 3 root 2. That's all the second question answer. Next, third question. Cos theta is equal to 1 by 2 a plus 1 by a. Then cos 3 theta is equal to cos 3 theta is equal to cos 3 theta is equal to 1 by 2 a cube plus 1 by a cube. So that இதை கொடுத்துட்டு இதை வந்து ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அப்போ நமக்கு cos தீட்டாவுக்கு வந்து cos 3 தீட்டாவுக்கு ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க cos 3 theta is equal to 4 cos cube theta minus 3 cos theta. அப்போ is equal to 4 into cos thetaவுக்கு ஃபார்முலா வேல்யூ 1 by 2 into a plus 1 by a whole cube. அடுத்தது minus 3 into 1 by 2 into a plus 1 by a. so இப்போ இது ரெண்டுல இருந்து நம்ம so is equal to இது ரெண்டுல இருந்து 1 by 2 அப்படின்றத நம்ம காமனா வெளியில எடுத்துறலாம். so 1 by 2 காமனா எடுத்துட்டோம்னா இங்க வந்து 4 into a plus b whole cube ஃபார்முலாக்கு இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோம்னா a cube plus b cube plus 3ab 3a into 1 by a into a plus b a plus 1 by a. next minus 3 into a plus 1 by a. so அப்ப இங்க வந்தீங்க அப்படின்னாக்க இந்த இதுக்கு இது கேன்சல் ஆயிடும். so is equal to 1 by 2 into 4 into a cube plus 1 by a cube plus 3 into a plus 1 by a minus 3 into a plus 1 by a. so இந்த டேர்முக்கு இந்த டேர்ம் வந்து கேன்சல் ஆயிடும். so அப்போ இதை கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னோம்னாக்க சரி இதை வந்து ஸ்கொயர் பண்ணும்போது 1 by 8 அப்படின்றது வந்துடும். ஸோ இதை வந்து கியூப் பண்ணோம் அப்படின்னோம்னாக்க 1 by 8 ஏன்னா a கியூப் அப்படின்றப்போ 1 by 8. அப்போ இந்த 1 by 8ல நம்ம 2 வந்து காமனா வெளியில எடுத்துடுறோம். ஸோ 1 by 2 காமனா வெளியில எடுத்துட்டோம் அப்படின்னோம்னா எல்லால இருந்தும் 1 by 2 நம்ம காமனா இங்கேயும் 1 by 2 இருக்கு. ஸோ 1 by 2 நம்ம காமனா எடுத்தோம்னா அப்போ 4 by 4 அப்படின்றது நமக்கு இருந்திருக்கும். ஸோ அப்போ இந்த 4க்கு 4 வந்து கேன்சல் ஆயிடும். அப்போ பேலன்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க 1 by 2 into a cube plus 1 by a cube plus 1 by a cube. That's all the third question answer. So next fourth question, prove that cos 5 theta is equal to
16 cos 5 theta minus 20 cos cube theta plus 5 cos theta அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணோம். ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இந்த cos 5 theta சூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்க cos 3 theta plus 2 cos theta அப்படின்னு சொல்லி ஸ்ப்ரெட் பண்ணலாம் இந்த 5 thetaவை. அப்போ it is a plus b cos a plus b க்கு எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணா cos a cos b minus sin a sin b. ஸோ அப்போ cos cube thetaவுக்கு 4 into cos cube theta minus 3 cos square theta அடுத்தது இன்ட்டு cos 2 தீட்டாவுக்கு வந்து ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா 2 cos square theta minus 1 2 cos square theta minus 1 minus sin 3 தீட்டாவுக்கு ஃபார்முலா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க 3 sin theta minus 4 sin cube theta into sin 2 தீட்டாவுக்கு ஃபார்முலா 2 sin theta cos theta 2 sin theta cos theta. So இப்போ இந்த இத உள்ள அப்படியே ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரெண்டு இதுக்கு மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படினாக்க 4 2s are 8 cos power 5 theta அடுத்து இங்க மல்டிப்ளை பண்ணோம்னாக்க -6 cos cube theta அடுத்து இந்த 1 எடுத்து இது ரெண்டுக்கு மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படினாக்க -4 cos cube theta -4 cos cube theta minus into minus plus 3 cos theta அடுத்தது இங்க வந்தோம்னாக்க இந்த மைனஸ் ஓட உள்ள கொண்டு வரணும் -3 2s are 6 cos theta sin square theta அடுத்தது இங்க வந்தோம்னாக்க minus into minus plus 4 2s are 8 cos theta sin power 4 theta then next is equal to cos cube theta இங்க ஒரு cos cube theta இருக்கு சோ அப்ப இது ரெண்டையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணோம்னாக்க 8 cos power 5 theta minus 10 cos cube theta plus 3 cos theta minus 6 cos theta into இத வந்து 1 minus cos square theta அப்படினு சொல்லி ரைட் பண்ணலாம் 1 minus cos square theta அடுத்து plus 8 cos theta into இங்க வரும்போது 1 minus cos square theta whole squared அப்படினு சொல்லி இத ரைட் பண்ணலாம் சோ அப்போ equal to 8 cos power 5 theta minus 10 cos cube theta plus 3 cos theta இந்த மைனஸ் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் -6 cos theta minus into minus plus 6 cos cube theta அடுத்து இத உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணும்போது plus 8 cos theta 8 cos theta into plus 8 cos theta into a minus b whole square exponent a squared plus b squared minus 2ab 2 cos cube theta சோ இப்போ இத உள்ள ஃபர்ஸ்ட் இது அப்படியே வச்சுக்கலாம் 8 cos power 5 theta minus 10 cos cube theta plus இப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம சப் ஆட் பண்ணோம் அப்படினோம்னாக்க -3 cos theta அடுத்து இங்க வந்தோம்னாக்க இங்க 6 இங்க வந்தோம்னாக்க இங்க இது இந்த cube theta ரெண்டையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணலாம் அப்ப ஜாயின் பண்ணா இங்க வந்து 4 cos cube theta ன்னு வந்துரும் அடுத்து இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது -3 cos theta பிளஸ் இத உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணா 8 cos theta plus 8 cos power 5 theta minus 16 cos power 4 theta. So 2ab அப்படினாக்க 2 cos square theta அப்ப இங்க வரும்போது
816 cos square theta ன்னு வந்துரும். இப்போ எதெல்லாம் ஜாயின் பண்ணணுமா ஜாயின் பண்ணுங்க. சோ இங்க 8 cos 5 இங்க வந்து ஒரு 8 cos power 5 அப்போ 16 cos power 5 theta. அடுத்து கியூப்ல வருது இங்க ஒரு 4 சோ இங்க 16 cos cube theta. அப்போ இங்க வந்து ஒரு 4 இங்க வந்து ஒரு 16 அப்போ -20 cos cube theta. அடுத்தது இங்க 3 இங்க வந்து 5 அப்படினாக்க +5 cos theta +5 cos theta. That's all the fourth question answer. Next fifth question, sin 4 alpha is equal to 4 tan alpha into 1 minus tan square alpha by 1 plus tan square alpha whole squared. So இப்போ இந்த right hand side இருக்கிறத மட்டும் நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். So 4 tan alpha into 1 minus tan square alpha by 1 plus tan square alpha அப்படின்றது இருக்கு. So இப்போ இந்த tan alpha வை வந்து 4 tan alpha வை 2 into 2 tan alpha அப்படின்னு சொல்லி ஸ்ப்ரெட் பண்ணியிருக்கேன். by இங்க whole squaredல இருக்கிறத 2 parts ஆ ஸ்ப்ரெட் பண்ணோம்னா 1 plus tan alpha இந்த இருக்கும். another one 1 plus tan alpha tan squared alpha வை இந்த பக்கம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிறேன். so equal to 2 into இங்க 2 tan alpha by 1 plus tan square alpha அப்படின்றத 2 cos 2 alpha into sin 2 alpha அப்படின்னு சொல்லி ரைட் பண்ணலாம். அதாவது இப்ப ஆர்டரா வந்து ரைட் பண்ணோம்னாக்க 2 into sin 2 alpha இந்த இருக்கு. அடுத்து இந்த இருக்கு cos 2 alpha. சோ அப்ப இந்த இருக்கு 2 sin 2 alpha into cos 2 alpha. சோ அப்போ இங்க இது வந்து தீட்டா இந்தது வந்து தீட்டா. அப்போ 2 sin theta cos theta அப்படின்றப்போ sin 2 theta. அப்போ 2 into 2 alpha. so equal to sin 4 alpha. so இந்த சைடு 4 tan alpha into 1 minus tan squared alpha by 1 plus tan squared alpha whole squared. That's all the fifth question answer. Next sixth question, if a plus b is equal to 45 degree, then show that 1 plus tan a into 1 plus tan b is equal to 2 அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ண சொல்றாங்க. சோ அப்ப இதுல வந்தோம்னாக்க நம்ம tanல வந்து கேட்டிருக்கனால நம்ம tan a plus b அப்படின்னு சொல்லி ரைட் பண்ணலாம். tan a plus b is equal to tan 45 degree. சோ அப்போ tan a plus b க்கு ஃபார்முலா tan a plus tan b by 1 minus tan a into tan b into tan b is equal to tan 45 value 1. so இந்த இதை இந்த சைடு அப்படியே சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னோம்னாக்க so tan a plus tan b is equal to 1. இதை இங்க மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 1 1s are 1 ன்னு வந்துரும். so அப்போ 1 minus tan a tan b so இப்போ இந்த மைனஸ் இந்த சைடு சேஞ்ச் பண்ணோம். மைனஸ் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ இந்த சைடு சேஞ்ச் பண்ணோம்னா tan a plus tan b plus tan a plus b tan b is equal to 1. so adding 1 on both side எதுக்காக 1 ஆட் பண்றோம் அப்படினாக்க இங்க நமக்கு 1 ன்னு தான் வந்திருக்கு. ஆனா ப்ரூஃப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா equal to 2 ன்னு சொல்லிருக்கனால 1 on both side பண்றோம். அப்போ tan a plus tan b plus tan a tan b plus 1 is equal to 1 plus 1. so
இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இந்த tan ஏவையும் இந்த tan 1 இந்த 1ஐயும் கம்பேர் பண்ணோம்னா 1 plus tan a அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ரைட் பண்ணலாம். தென் நெக்ஸ்ட் அடுத்து இந்த ரெண்டு கண்டிஷன்ல இருந்து நம்ம ஒரு இதை காமனா வெளில எடுக்கலாம் பிளஸ் tan b. ஸோ இங்க வந்து 1 இருக்கிறதா அர்த்தம். ஸோ அப்போ tan b நம்ம காமனா வெளியே எடுத்துட்டோம்னாக்க அப்போ 1 plus tan a அப்படின்றது இங்க இருந்திருக்கும். ஸோ ஈக்குவல் டு 2. ஸோ இப்போ இந்த காமனா இருக்கிற ரெண்டையும் வெளியில இருக்கிற ரெண்டையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணோம்னாக்க 1 plus tan b into 1 plus tan a. 1 plus tan a is equal to 2, hence proved.